नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ नवेम्बर 16 तारिख रविवार आज प्रथम खबर नुआपड़ा उपनिर्वाचन बीजेपी कार्यालय जय को स्वागत संबर्धना मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को भेटिले नुआपड़ार नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक जय ढोलकिया भुवनेश्वर राज्य कार्यालय ठारे जय को विपुल स्वागत संबर्धना दिया जायछि। मुख्यमंत्री जय को स्वागत करने सह विजय पाई शुभेच्छा जणाइछन्ति। जय निज मां सह राज्य कार्यालय पहुंची सेठारे सभापति मनमोहन सामल और अन्य विधायक एवं वरिष्ठ नेता माने तांको स्वागत करिसंती। परवर्ती खबर राज्यर सबु बंदरे रहिबो कोस्टगार्ड मुख्यमंत्री को दियागला प्रस्ताव। राज्यर सबु बंदरे रहिबे कोस्टगार्ड आईजी इकबाल सिंह चौहान को सूचना। गोपालपुर बंदरे मृत्यन हेबो कोस्टगार्ड शिप। पारादीप बंदरे बढ़िबो कोस्टगार्ड शिप संख्या। गोपालपुर धामरा बंदरे खोलिबो जेटी कोस्टगार्ड शाखा। धामरा बंदरे रहिबो कोस्टगार्ड ड्रोन यूनिटी। कोस्टगार्ड पक्षरु मुख्यमंत्री को दियागला प्रस्ताव। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला ओटीटी 2025 रेजल्ट। सेप्टेम्बर 27 तारिख होतिबा परीक्षा रेजल्ट प्रकाश पाइछि। पेपर 1 रे 12,988 कृतकार्य होतिबा बेले पासर रहिछि 47.17 शतकड़ा। सेहिपरि पेपर 2 रे 35,165 कृतकार्य होतिबा बेले पासर रहिछि 78.35 शतकड़ा। मोट 48,153 जन कृतकार्य नै बीएससी पक्षरु सूचना मिलिछि। एबे बोर्ड रो ऑफिशियली वेबसाइट रे रेजल्ट देखि परिबे परीक्षार्थी। परवर्ती खबर बिहार आरजेडी सोचनीय पराजय पर संन्यास घोषणा कले लालू झील रोहिणी आचार्य। लालू प्रसाद यादव झील रोहिणी आचार्य बिहार निर्वाचन फलाफल पर राजनीति छाड़िबा नै एक आश्चर्यजनक घोषणा करिसंती। इंस्टाग्राम रे पोस्ट करि से लिखिसंती जे से राजनीति अवसर नेउछंती एवं निज परिवार ठारू निजको दूरेई नेउछंती। रोहिणी दाबी करछंती जे से संजय यादव एवं रिमजी को चापरे पदक्षेप नेइछंती एवं संपूर्ण दायित्व नेइछंती। तांकर बयान आरजेडी शिविर मध्ये हईचई सृष्टि करिछि। निर्वाचन पराजय मध्य पारिवारिक विवाद देखादेवा दलर समस्या को आहरी जटिल करिपारे। परवर्ती खबर सारा देश में लागू है ई पासपोर्ट सिस्टम। विदेश यात्रा अथवा परिचय प्रमाण रूपे पासपोर्ट अत्यंत गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट। यह को अधिक सुरक्षित और टेक्निकल उन्नति करबा पई भारत सरकार पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम भी 2.0 लागू करछंती। एथिरे सारा देश रे ई पासपोर्ट सिस्टम लागू हो जाइछि। एबे भारत एवं विदेश रे थिबा भारतीय दूतावास मानकरे नुआ पासपोर्ट तथा रिन्युअल निमंते एबे चिप आधारित ई पासपोर्ट जारी हेबो। परवर्ती खबर सर्वसाधारण स्थान हटिबे बुला कुकुर। शिक्षानुष्ठान बसस्टाण्ड रेल स्टेशन हस्पिटाल परिसर को कराजिबो बुला कुकुर मुक्तांचल। रायगड़ा जिले रे सुप्रीम कोर्ट को राय को स्वागत करा जायछि। गत 3 वर्ष मध्ये जिले रे कुकुर कामुड़ारे प्राय 7,280 जन शिकार होइछन्ति। रास्ता रे कुकुरक दरामत्य जोगु अनेक दुर्घटनार शिकार होइछन्ति। तेबे एहाकु नै पशुप्रेमी दुख प्रकाश करिछन्ति। प्रथमे बंध्याकरण और परे सेमानकु थैथान करिबा पई सेमाने दाबी करछन्ति। परवर्ती खबर भेंटिलेटर ह्यूमन सागर। हॉलीवुड लोकप्रिय कंठशिल्पी ह्यूमन सागर को स्वास्थ्य अवस्था संकटापन्न। भेंटिलेटर अच्छी ह्यूमन सागर तांकर स्वास्थ्य अवस्था रे कौनसी सुधार आसी नाही। जो अवस्था रे ह्यूमन सागर को भुवनेश्वर एम्स आईसीयू रे भर्ती करा जायतिला आज मध्ये सेमिति रहिसंती। डाक्टर को कहिबा अनुसार तांको 72 घंटा जाए ऑब्जर्वेशन रे रखा जायछि। तांकर लिवर खराब थिबा बेले किडनी गुरुतर भाव रे प्रभावित होइछि। से गत किछि सप्ताह हला कटक रो एक घरोई हॉस्पिटल रे चिकित्सित हेउतिले। स्वास्थ्य अवस्था संकटापन्न हेबारु तांको एम्स को स्थानांतरित करा जायछि। परवर्ती खबर रिटर्नसन पूर्वरु बड़ अदल बदल। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल फ्रांचाइज गुड़िक 2026 सीजन रिटेंशन तारीख पूर्वरु 8 जन खेलाड़ी को ट्रेड करछंती। एथिरे रविंद्र जाडेजा एवं संजू सैमसन प्रमुख स्थान पाइछंती। ऑलराउंडर जाडेजा को राजस्थान रॉयल्स को ट्रेड करा जायथिबा बेले विकेट कीपर बैट्समैन संजू सैमसन एवं चेन्नई सुपर किंग्स को प्रतिनिधित्व करिवे। 12टी सीजन पाई सीएसके प्रतिनिधित्व करिथिबा एवं 250 रु अधिक मैच खेलिथिबा जाडेजा लीग रो सबठारु अभिज्ञ खेलाड़ीक मध्यरे अन्यतम। ट्रेडिंग चुक्तिनामा अनुसार तांको लीग फी 18 कोटी टंका रु 14 कोटी टंका को ह्रास करा जायछि। आईपीएल शनिवार एक विज्ञप्ति रे निश्चित करिछि। परवर्ती खबर राजधानी रे 677 डेंगू रोगी चिन्हट। वर्तमान डेंगू स्थिति अनेकांश रे नियंत्रण रहिछि। चलित वर्ष राजधानी रे डेंगू रोग कमिछि। सहरांचल स्वास्थ्य विभाग तथ्य कहूछि जानुआरी नै चलित नवेम्बर 13 तारिख पर्यंत भुवनेश्वर मोट 320 रोगी चिन्हट होइछन्ति। गत 24 घंटा मध्य जड़े रोगी ठाब होइछि। सेति मध्य पटिया नुआपल्ली प्रशांति विहार शहीदनगर सालियासाई शिखरचंडी नगर हटस्पॉट भाव में गणा जाइछि। परवर्ती खबर रोचक स्थिति रे कोलकाता टेस्ट निजर द्वितीय इनिंग्स रे 93 रन रे 7 विकेट रे हराइला दक्षिण आफ्रिका। कोलकातार ईडेन गार्डेन्स रे खेला जाउथिबा भारत दक्षिण आफ्रिका मैच प्रथम टेस्ट रोचक मोड़ रे पहुंची जाइछि। दक्षिण आफ्रिका को मात्र 159 रन रे ऑल आउट करिबा परे भारत मध्य 199 रन रे ऑल आउट हो जाइछि। एहा परे द्वितीय दिनर स्टम्प्स अपसारण बेलकु दक्षिण आफ्रिका निजर द्वितीय इनिंग्स रे
सात विकेट हराई 93 रन କରିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 63 ରନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ମ୍ୟାଚର ଗତି ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ମ୍ୟାଚର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଫଇସଲା ବାହାରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ। ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶିମିଳିପାଳରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ବାଘ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଆକଳନ 2026 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନଟିସିଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ଆକଳନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1 ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3 ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଘ ଗଣନା ହେବ। ଏଥିରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜର କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଟିଆ ଡ୍ୟାମରେ ବୁଡି 4 ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଝାଡଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚିରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ହାଟିଆ ଡ୍ୟାମରେ ବୁଡି 4 ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଛି। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ 3ଟି ମୃତଦେହ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନେ କାର ଯୋଗେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କାର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଡ୍ୟାମକୁ ଖସିଯିବାରୁ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୌଗାମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ କହିଲେ କାଶ୍ମୀର ଡିଜିପି। ନୌଗାମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଫରିଦାବାଦରୁ ସିଜ୍ ହୋଇଥିବା 360 କେଜିର ବିସ୍ଫୋରକ କାଶ୍ମୀର ନୌଗାମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ଏସଓପି ଅନୁସାରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଟିଆ ସୀମାନ୍ତରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତନଖି ଫାଟକ। ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବାକୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଟିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତନଖି ଫାଟକ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ସରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଡିଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ନାୟକ। ନିକଟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ କୋଟିଆରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ନିଜ ଆଡୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ପରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅପଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶାହରୁଖଙ୍କ ନାମରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 4000 କୋଟିର ଟାୱାର। ବଲିଉଡର ବାଦଶାହ ଶାହରୁଖ ଖାନ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଶ ସହ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆରବ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପାଗଳ। ଅନେକ ଥର ଦୁବାଇର ଆଇଫେଲ ଟାୱାରରେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ପାଇଁ ଆଇଫେଲ ଟାୱାରରେ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆରବ ଦେଶ ଶାହରୁଖଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଦୁବାଇରେ ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 4000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ 609 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଉରକେଲାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଶହୀଦ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 151ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତି ଗୌରବ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଉରକେଲାଠାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 1345 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ 609 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଉରକେଲା ସହରର ହନୁମାନ ବାଟିକା ଛକରୁ ପାୱାର ହାଉସ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତା ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀକୁ ବିପଦ ବେଆଇନ ଲଜ୍ ଓ ହୋମଷ୍ଟେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି ଲଜ୍ ଓ ହୋମଷ୍ଟେ। ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଏସବୁ ଖୋଲୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସହର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଲଜ୍ ଗୁଡିକର ଆବଶ୍ୟକ ଲାଇସେନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସପି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ହୋଟେଲ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଲଜ୍ ଗୁଡିକୁ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଠାରୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ହାତେଇଛି। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ହାତେଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡା ଗଡ଼। ତେବେ ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ପରିବାର ସହ ବିଜେପିର ନୂଆପଡା ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିମଳା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେବାୟତ ବିଜେପିର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଶୁଳ୍କ ହଟାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନେକ କୃଷି ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଗୋମାଂସ, ଟମାଟୋ, କଫି ଏବଂ କଦଳୀ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡିକ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଳ୍କରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଟାରିଫରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସେ ଅନେକ କୃଷି ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଟାରିଫ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କାର୍ନିଭାଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କାର୍ନିଭାଲ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ମେଳା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଏବଂ
ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଏମ୍ସି ର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କାର୍ନିଭାଲରେ ବହୁ କଳାକାର, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ, ଡିଜାଇନର ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶୀତୁଆ ସକାଳର ମଜା ନେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିତ୍ତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର କାରା ମଣ୍ଡଳରେ ସରିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟିଆଇ ପରେଡ୍। ଆଇନଜୀବୀ ପିତ୍ତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 8 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଟିଆଇ ପରେଡ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଏସ୍ଟିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। କୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର ମିଳିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଟିଆଇ ପରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4433ଟି ନୂଆ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସରଳ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ 4433ଟି ନୂଆ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ ସେବା କେଡରର ପଦଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସବ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନର୍ସିଂ ସେବାର ଗୁଣୋନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବିହାରରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ଏନ୍ଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ବିନୋଦ ତାୱାଡେ ଶନିବାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପି ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 22 ପୂର୍ବରୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଜେଡିୟୁ ନେତା ଲଲନ ସିଂ ଓ ସଞ୍ଜୟ ଝା ମଧ୍ୟ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାଟୋକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ରୁଷିଆ। ପୁଟିନଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଲେ ଭାରି ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ରୁଷିଆର ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିପାରେ ନାଟୋ। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ନାଟୋ କରିପାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଏପରି ହେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ଏହା ଆଗରୁ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ନାଟୋ ସଂଗଠନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନାଟୋ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସେ, ଏହାର ପରିଣାମ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାଡରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହର। ଜାଡରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ସନ୍ଧ୍ୟା ନ ହେଉଣୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଥିବା ବେଳେ କୁହୁଡି ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ପୁଣି ଘନ କୁହୁଡି ଶୀତର ପ୍ରଭାବକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦ୍ରୁତିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଗୁଜରାଟ ନର୍ମଦା ଜିଲ୍ଲାର ଆୟୋଜିତ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସରେ ଯୋଗଦେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ଆଥଲେଟ ଦ୍ରୁତି ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୁତିଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ ଏବେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା କମାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବକ୍ସର ମେରି କମ୍ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଅନେକ ସଫଳତା ଆଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କୀ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି। ରଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଥାନାମାଣ୍ଡିର ବଙ୍ଗାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଆବିଷ୍କାର ହେବା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟାବହ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତଥାପି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ତତ୍ପରତା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଦଳର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉପାୟରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏପରି ଅନେକ ମଡ୍ୟୁଲକୁ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ଭାବରେ ଖୋଜୁଛି। ନିକଟରେ ଶ୍ରୀନଗର ନୌଗାଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 9 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ 32ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହେବା ମାତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି।